امام بخاری نے نا فیصلہ کیا کہ نیشاپور میں جا کے مدرسہ بناتا ہوں۔ امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، فرماتے ہیں جب نیشاپور امام بخاری آئے تو اتنا بڑا استقبال ہوا کہ میں نے اتنا بڑا استقبال دیکھا نہیں کبھی۔ امام بخاری نے وہاں مدرسہ بنایا، ہزاروں طالب علم آنے لگے، لیکن ایک منہ دیکھ دیکھ کے بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا۔ شروع میں بڑے ذوق سے لوگ آتے ہیں، پھر انہیں کمزوریاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بچے سالن نہیں کھاتے، 4 دن ایک ہی روز کھانا پڑے تھے، پھر آہستہ آہستہ فرینڈ پہ بیٹھنے والے اینڈ پہ بیٹھنے لگ جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے۔ امام بخاری کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن پاک کے بعد وہ کتاب لکھی جسے امت نے سب سے صحیح بیان کیا۔ امام بخاری کے خلاف لوگ اتنے ہوئے، بادشاہ کو جا کے شکایتیں لگائیں، اور بادشاہ نے کہا آج کے بعد کوئی بخاری کے مدرسے میں درس میں حدیث پڑھنے نہ جائے۔ امام مسلم کہتے ہیں اتنا بڑا استقبال بھی میں نے دیکھا، اتنا بڑا استقبال میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ حال بھی میں نے دیکھا کہ امام بخاری پڑھانے والے تھے اور میں اکیلا پڑھنے والا تھا۔ ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ کدھر گئے عشق کے دعوے، کدھر گئے وفا کے جذبے، کدھر گئے وہ غلامی کی باتیں، کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، تا دم آخری وفا کریں گے۔ چلے جاتے ہیں لوگ، معیار بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، کہانیاں بنا لیتے ہیں، ذہن بنا لیتے ہیں۔ امام بخاری نے نیشاپور چھوڑ کر ارادہ کیا کہ میں بخارا چلا جاؤں اپنے شہر۔ سنو یہ درد کی داستان ہے لوگوں، سنو اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا نام جپتی ہے دنیا۔ امام بخاری بخارا ہے، پھر بڑا استقبال ہوا، پھر بہت بڑا مدرسہ بن گیا۔ یہ وہ بندہ ہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسے میرا سلام کہنا۔ یہ وہ شخص ہے کہ شیخ ابو زید کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی تو حضور نے فرمایا مجھے کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، میں لفظوں پہ بھاری جاؤں، سونے آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا بخاری شریف پڑھا کرو، وہ میری کتاب ہے، جن کی لکھی کتاب کو میرے محبوب کتاب ہے۔ بخارے میں بڑا استقبال ہوا، لیکن پھر بخارے کے سربراہ نے کہا، سردار نے کہا، خالد بن زہلی جو امیر تھا بخارے کا، امام بخاری کا تو خیال تھا میں اپنے شہر آ گیا ہوں، اس نے کہا جی میرے بچے کو گھر آ کے پڑھایا کریں۔ آپ فرمانے لگے یہ نبی پاک کی حدیثیں میں نے رسوا نہیں کر سکتا، جہاں سارے لوگ بیٹھتے ہیں تیرا بچہ بھی وہاں بیٹھے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگ کس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اپنا بچہ بھیج دوں گا، پر جس وقت میرا بچہ کلاس میں ہو اور کوئی بھی نہ ہو، اکیلا میرا بچہ۔ امام بخاری فرمانے لگے اگر کوئی اور آ کے کہے کہ میں نے بھی حضور کی حدیث سنی ہے تو میں کیسے منع کروں؟ ساروں کے بیچ بیٹھ کے پڑھے، یہ حضور کے دین کا فیض ہے، یہ بڑا وسیع ہے، جو آئے گا ملے گا۔ اس نے آپ کے خلاف فتوے لینے شروع کر دیے۔ ہاں جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ فتوے لینے شروع کر دیے، امام بخاری کے خلاف سازش ہوئی، حکم ہوا کہ بخاری تو بخارا چھوڑ گیا، یعنی اپنے وطن سے نکل گیا، اپنے وطن میں بے وطن ہو گئے امام بخاری۔ نیشاپور والوں نے نکالا تو بخارا ہے، اس نے حکم دیا تو امام بخاری بخارا سے نکلے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لے سجنا اساں توڑ نہیں بائی، اساں جان دیتی رات تیرے۔ ارادہ کیا سمرقند جا کے ڈیرا لگاتا، حضور کی حدیثیں تو پڑھنی سننی ہے نا یارو۔ بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں کئی دفعہ دیندار لوگ، بڑی اپنے بھی کئی دفعہ اپنے بھی شکایت کر دیتے ہیں، اپنے بھی پیچھے پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ دل کرتا ہے یار سارے باتیں کرتے تیری نہیں بنتی تھی، تو نہ کرتا۔ ایک عالم کہا کرتے تھے ایک دفعہ کہ کسی ماں کے بیٹے نے ماں کو تانا دے دیا تو ماں رو پڑی اور کہنے لگی پتر ترانیاں کہنیاں تے بندا سی، ننانا کہنیاں تے بندا سی، تو تے میرا اپنا سیں۔ اور یہ اپنے کئی دفعہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ کانوں سے ٹکرا کے نہیں گزرتی، وہ تیزاب کی طرح رک جاتی ہے، چھلنی ہو جاتا ہے وجود کہ یہ اس نے کہا ہے، اس نے
میرے اپنے نے امام بخاری بخارا سے روتے ہوئے نکلے، سمرقند جاتا ہوں، پتہ چلا کہ سمرقند جانے سے پہلے ہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھو ان کے اپنوں نے نہیں رکھا، پتہ نہیں کیا حال ہے۔ امام بخاری رستے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی خرتنگ، وہاں رک گئے۔ سنو یارو، پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات سنا رہا ہوں جو اس ہمت کو سب سے قیمتی کتاب دے گیا۔ امام بخاری خرتنگ میں تھے، 62 سال عمر، سفید داڑھی، رو پڑے، اللہ میں نے ساری زندگی تیرے نبی کی حدیثیں جمع کی ہیں، اے میرے مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر بخاری پر تنگ ہو گئی ہے، میرے اوپر رحم کر دے۔ امام بخاری نے وہاں دعا فرمائی، دوپہر کو دعا فرمائی، شام کو بیمار ہوئے، رات کو وصال ہو گیا۔ لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی، اساں توڑ نہیں پائی تے جان دیتی رات تیرے، مجھے کہہ لینے دیں، مجھے کہہ لینے دے، مجھے کہہ لینے دیں، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، او بک بک روسن ہیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی، پھر پہ جانی تھر تھلی ہو، اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ ایک بندہ کہتا میں نے رات کو خواب دیکھا کہ نبی پاک صحابہ سمیت کھڑے ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کی سونیا میں قربان جاؤں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو فرمایا بخاری آ رہا ہے، بخاری آ رہا ہے۔ دنیا والے بھول جائیں پر جن کی بندہ نوکری کرے وہ کیسے بھول جائیں؟ اور ویسے بھی اگر مالک کو پتا ہو نا میرا خادم ٹھیک ہے، مالک اور غلام کا تعلق مضبوط ہو تو دنیا جو مرضی کہتی پھرے۔ میرا آپ سے مشورہ ہے کبھی بھی دین کے لیے کچھ کرو تو بندوں سے نام نیکی کی امید نہ رکھنا، اگر آپ کو اجر لینا ہے تو رب رسول اجر عطا کریں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اٹھ کے دیکھا، میں نے اٹھ کے صبح پتہ کیا تو وہ وہی وقت تھا جب مجھے حضور کی زیارت ہوئی جس وقت امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے آپ کو دفن کیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی، لوگ تبرکن مٹی لے جانے لگے۔ سمرقند کے لوگ بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، سارے کٹھے ہو کے امام بخاری کی قبر پہ گئے تو اللہ نے بارش عطا فرما۔ اتنا بڑا آدمی لیکن بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی۔ دو باتیں آپ نے اس گفتگو سے یاد رکھنی ہے، ایک تو بندوں سے اجر کی امید نہ رکھیں، یہ چھوڑ دیں کہ بندے واہ واہ کریں گے تو میں نے کام کرنا۔ آپ غریب کی مدد بھی کریں، آپ نیکی بھی کریں، آپ خیر بھی کریں، اداروں سے، مسجدوں سے، مدارس سے بھی پیار کریں، لیکن واہ واہ کی توقع بندوں سے، اور اگر رب رسول نے ایک دفعہ بھی واہ واہ کر دی نا تو پھر واہ بلے بن جائے گی، پھر کیا بات ہے۔ اور ویسے بھی جیڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں او نہ چڑھن اونچائیاں، وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ اجر اللہ رسول سے امید ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ سونا وہی ہے جو سونے کی باتیں کرتا ہے، میٹھی بات اسی کی ہے جو مدینے والے کی حدیث بیان کرتا ہے۔ سرکار کی باتیں یاد رکھیں، سرکار کی باتیں کریں۔ یہ تلخ وقت چل رہا ہے، کڑوا وقت ہے، پر یارو باتیں میرے نبی کی یاد کرو، ان میں بڑا ہی مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری کے درجے بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو، حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڑدیاں ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑے گا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے،
پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے؟ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کریں، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے کافر کے مقابلے میں۔ جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ، اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلے کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہا جائے نا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ تو کیا سمجھتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر۔ آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں۔ اور عجیب فلسفہ ہے نا، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلے تو کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا۔ نماز کے لیے کہا تو کہتے ٹھیک نہیں، دعوت کے لیے کہا تو کہتے میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں۔ معاملہ ٹھیک نہیں۔ رب تو فرماتا ہے کہ جب تم مسجد میں آ تو زینت اختیار کر کے آ، خوب ذوق سے دعا مانگے، خوب شوق سے نماز پڑھے، خوب استغفار کا مزاج بنائے۔ آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے۔ ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا، پر گھر کے اندر نفل پڑھے نبی پاک، اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا۔ ہمارے ہاں انسان چونکہ انسانوں سے مل کے زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو درجوں کے تعلق سے فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو باپ بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بھائی بنایا تو کسی کو بڑا بھائی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجوں کے تعلق سے فضیلت دی، استاد بنا دیے، بزرگ بنا دیے، عالم بنا دیے، اللہ نے فضیلت دی۔ ایک فضیلت وہ ہے جو اللہ نے دی، اور کچھ خیال لوگوں کا اپنا ہے کہ مجھے فضیلت ملنی چاہیے، میرا اعزاز ہونا چاہیے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان اس ارادے کی بنیاد پر کمزور ہو جاتا ہے، ایسی حرکات بھی کر جاتا ہے جس پر اس کا دل اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، لیکن اسے شہرت چاہیے ہوتی ہے، وہ بھاگتا پھرتا ہے۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ مقصود چونکہ شہرت ہوتی ہے، مقصود چونکہ دنیا داری ہوتی ہے، تو پھر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، وہ زبردستی عزت مانگنا، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا اور خیال کرنا۔ مطلب دو قسم کے داماد ہوتے ہیں،
ایک दामाद वो होता है जिसके बारे में पता होता है कि फड्डा बहुत ज़्यादा डालता है, चाय भी लेट मिले तो शोर करता है। तब वो ससुर जो है वो अपने बच्चों को अगर किसी मौके पर उस साहब ने आना हो तो बिठा करके पहले कह देते हैं कि मेहरबानी करना, इस शरीर का ज़रा ख्याल रखना, 2 दिन गुजर जाएं ब्याह के या किसी और तकरीब के तो ज़रा सुकून रहेगा, इसका ख्याल रखना। दूसरा जो है वो नफीस आदमी है, उसको कोई परेशानी नहीं, उसको पता है कि रोटी घर भी मिलती है, या मैं मेहमान आया हूँ, तो अब उसके रिश्तेदार वो कह रहे होते हैं कि इसकी खैर है, ये तकलीफ नहीं देता। अब ये जो साहब हैं ये कहते हैं जनाब मैंने हर चीज़ खींच के रखी हुई है, मैं जाता हूँ तो सब कुछ सीधा हो जाता है। वो भाई आपके शर से बच रहे हैं लोग, आप जो अजियत देते हैं उससे बच रहे हैं, आपको इज्जत नहीं दे रहे। इज्जत तो वो दूसरे को मिल रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अच्छा आदमी है, ये तकलीफ नहीं दे रहा। तो हमने इज्जत के हुसूल के लिए, शोहरत के हुसूल के लिए, अपना आप दिखाने के लिए अपने आप को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। बहुत सारी जगहों पर यूँ महसूस होता है कि ये आदमी शायद मिन्नत करेगा और शायद ये हाथ बांधेगा कि मेहरबानी करो मेरा भी नाम ले लो किसी तरीके से, और बड़े बड़े लोगों को ये बीमारी लग जाती। अल्लाह ताला ने माली तौर पर, इल्मी तौर पर कुव्वत बख्शी हुई है, एजाज दिया है, लेकिन वो इस खौफ का शिकार हैं कि मेरी इज्जत नहीं है, कुछ 4 बंदे मेरा नाम ले लेते ना। एक हदीस पाक है, उसको याद रखें। नबी करीम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा दुनिया में शोहरत का लिबास पहनेगा अल्लाह ताला उसे जिल्लत का लिबास पहना देगा। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस। क्या मतलब है इसका? कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है ना कि मैं ये काम भी करूं ताकि मेरा नाम हो जाए, ये काम भी करूं मेरा नाम हो जाए, फलाना भी करूं तो मेरा नाम हो जाए, चूंकि मकसूद नाम है, उसने लिबास पहन लिया है शोहरत का, इरादा कर लिया है शोहरत का। माना ये कि उसने अपने ऊपर तारी कर ली है, जिस तरह लिबास पूरे वजूद पे ढांप लेता है, इस तरह उसने शोहरत ही शोहरत अपने ऊपर तारी कर लिया, तो फिर रब उसे रुसवा कर देगा। देखें, मैं आज जो बात खास करके अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा दीनदारों को ज़रूरत होती है बचने की। एक बंदा उसने हज किया ही नहीं तो उसने हिफाजत क्या करनी, लेकिन जिसने हज किया है उसने अपने हज की हिफाजत भी करनी। एक साहब ये हैं कि जिन्होंने दीन का नाम लिया ही नहीं, और एक वो साहब हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं बाशरा हूँ, मैं इमामे वाला हूँ, मैं दाढ़ी वाला हूँ, मैं कुर्ते वाला हूँ, मैं फलां साहब। तो आप बजाय इसके कि बगैर दाढ़ी वाले पर तंज कर रहे हैं, आपने अपने आप को महफूज करना है, इन चीजों की आपने हिफाजत करनी। दीनदार लोगों की तो अब सारी चीजें इस तरह हाईलाइट होने लगी हैं, दिखावा होने लगा। यानी दुआ मांग रहे हैं तो फोटो अलग है, नमाज पढ़ रहे हैं तो फोटो अलग है। यानी आंसू किसी शख्स के आ गए, किसी शेख के, किसी पीर साहब के, तो वो आंसुओं पर फोकस करके लोगों ने उसको भी बेचा मीडिया पे, फलाना आदमी रो पड़ा, फलाने आदमी ने रुला दिया। ये तो अल्लाह के साथ रिश्ता है बंदे का। अब इसको भी फार सेल करेंगे, इसको भी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ लाए तो एक साहब बैठकर बड़े जोर से रो रहे थे, लोगों के बीच अल्लाह को मना रहे थे, दर्द की बात कर रहे थे, सोज की बात कर रहे थे, अल्लाह माफ कर दे, और तड़प रहे थे। और मजमा बड़ा था और हर आदमी पलट पलट के उन्हीं की जानिब देखता था। तो सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आज जलाल नहीं फरमाया, आज प्यार फरमाया। उसके करीब गए, जब वो फारिग हो गया उसको थपकी दी, फरमाने लगे ये जो तुमने लोगों के बीच बैठ के किया है ना, और तेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई है, ये 2 कतरे आंसुओं के तू अकेले में बैठ के बहा देता तो रब तेरे ऊपर खास रहमत का नज़ूल फरमा दे। कुछ ज़रूरी है कि यहाँ जो है तूने बताना है कि मैं बड़ा मतलब आशिक़ रसूल हूँ और मैंने जनाब बड़े आंसू बहाए हैं नाज शरीफ पे। आ जाए, रोना तो आ गया, कंट्रोल नहीं है, वो तो आ गया। और अब तो बाकायदा प्रैक्टिस की जाती है कि पढ़ने वाले ने भी रोना है और सुनने वाले ने भी रोना है। न करें ये काम। अगर आपका मिजाज दिखावे का बन जाएगा, आपकी तबीयत दिखावे की बन जाएगी, ज़िक्र दिखावे का बन जाएगा, फिर आप तंग होंगे। मैं दुकान पे एक दफ़ा कपड़े खरीदने के लिए बैठा था तो एक साहब कहने लगे पीर साहब ये ले ले आते, मैं भी पाया है। मैं क्या सारे नु दिया कर जड़ा आप पाना है। देखो ना ये क्या बात हुई, आपको पहचान है ना कि ये कपड़ा ठीक है, तो आप बाकियों को खरीद, आप मार्केट से लेके ही वही आए बस, जो आप समझते हैं कि ये लोगों के लिए
کیوں ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا گھر اجڑ جائے اور آپ کا آباد ہو جائے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال لیں اور قوتیں آئیں؟ دوستو، جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی اپنے لیے پسند کرو، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہاں تک رسول کریم نے ہمیں سبق دیا۔ امام غزالی کہتے ہیں 2 مسواکیں نبی کریم کے غلام نے اتاری درخت سے حضور کے حکم پر، ایک ذرا ٹیڑھی تھی ایک ذرا سیدھی تھی۔ اب ٹیڑھی مسواک بھی دانت تو صاف کر ہی دیتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے نا، جب انسان اخلاق کے اس پہلو پہ چلا جائے نا کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے۔ میرے پاس تھوڑے دن پہلے ایک مسجد کے صدر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ آپ نے مولانا صاحب بھیجے تھے تو ان کی تنخواہ کتنی لگانی ہے؟ میں کہا جنہ تواڈے گھر دا خرچہ ہے وہ مطابق انہاں دی بھی لا دیو۔ وہ بھی پریشان ہو گئے سن جی تسی نہیں سارے ہو گئے، وہ بھی اسی طرح ہی۔ میں نے کہا جتنا آپ کا خرچ، اس میں کوئی میرا خیال ہے مبہم بات تو نہیں کی، غلط بات تو نہیں کی بھائی، خرچ کے مطابق ہی کسی کو کچھ دینا ہے نا، انہوں نے بھی خرچہ ہی چلانا ہے نا، تو جتنا خرچہ ہمارا ہے، مولوی صاحب بھی تو وہی روٹی کھاتے ہیں نا، اسی مہنگائی میں زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے کہا بھی سادی سی بات ہے، جتنا آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، جس ترتیب سے آپ چلاتے ہیں اس ترتیب سے مولانا کو بھی سیٹ کر دیں۔ تو وہ بالکل چپ کر گئے، جس طرح آپ نہیں بالکل ہی چپ چاپ ہو گئے۔ یہ مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھے نا، ہم یہ کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ ہم سونے کی روٹی کھائیں گے اور دوسرا فاقہ کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تصور اپنے ملازم کے لیے کریں جس کو آپ نے رکھا ہے، غور کریں۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی احتیاط سے استعمال کرو، آپ احتیاط سے استعمال کرتے تو بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک مسواک ٹیڑھی پیش کی گئی، ایک سیدھی، کتنی سادی سی بات ہے۔ یہاں تک حضور خیال کرتے محبوب نے نا سیدھی مسواک غلام کو عطا فرمائی، اور جو تھوڑی سی ٹیڑھی تھی نا قبول کر لی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ رکھ لیں؟ تو حضور فرمانے لگے نہیں بھئی، میں نے قانون بنایا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ مولا علی نے کرتا خریدا، جوڑا خریدا بازار سے، 2 کپڑے لیے، غلام ساتھ تھا۔ اور جو کرتا تھوڑا سا نسبتاً قیمتاً سستا تھا وہ خود پہنا، تو غلام نے ایک توجیہ بیان کی، کہنے لگا حضور مہنگا آپ پہنے اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو میرے والی توجیہ کر لے۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے مہنگا تو پہن، تو جوان ہے، اور سستا میں پہن لیتا ہوں اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں۔ تو میرے عزیز تھوڑا سا نا زندگی میں کچھ تو سوچیں لوگوں کے لیے، اور یاد رکھیں جو لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو، ان کے معاونین کو، اور اتنے سارے لوگ آ گئے، سب کو بہترین صلہ عطا کرے، اور ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور کی محبت بیدار ہوتی ہے، یہ محبتیں لازمی حصہ ہے، لازمی، یہ ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح حضور کے تمام صحابہ کی محبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہاں تو وہ آدمی بڑا ناز اٹھاتا ہے جو کہتا ہے میں فلاں محدث کی خدمت میں حاضر رہا ہوں، تو وہ کتنا ناز کریں گے جن کو خود رسول پاک کی نسبت اور صحبت حاصل ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کچھ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہا،
तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। है महबूब अलैहिस्सलाम, आप इनसे फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, बस मेरे करीबियों से मोहब्बत करते रहना। हुजूर की अज़वाज पाक से, चारों शहजादियों से, हसनैन करीमैन से इंसान वारफ्तगी के साथ, शौक के साथ खालिस होकर प्यार करे। सिर्फ वो प्यार महफिलों का, जलसों का और दाद लेने का और इमदाद लेने का ज़रिया न हो, बल्कि वो अपने आप से पूछे कि तन्हाई में उसकी कैफियत क्या है, उसे हुजूर की औलाद पाक से कामिल प्यार है। अपने आप से सवाल। हमारे यहाँ ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें मखसूस तबकात में चली जाती हैं। उम्मीद है आप नाराज़ नहीं होंगे। जिस तरह रबीउल अव्वल में इल्ला माशाअल्लाह बाद लोगों का सीज़न नहीं शुरू होता, इसी तरह सीज़न लगते हैं मुहर्रम में। वो खुदा के बंदो, ये मोहब्बत और ईमानियात का बाब है। तुम्हें कोई ना भी बुलाए, ना भी दावत दे, ना भी कोई एहतमाम करे, तो हुजूर की औलाद और असहाब का प्यार तो ईमान है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें जज्बात होने चाहिए बंदे के, उसके अंदर उसकी कल्बी वारदात शामिल होनी चाहिए। जुमलों के तराशे ना ढूंढता फिरे वो, और जलसों में लोगों की कसरत और किल्लत पर गुफ्तगू ना करता फिरे, और सिर्फ मोबाइल के स्टेटस लगाने तक वो महदूद न रहे। कल्बी कैफियत होनी चाहिए। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब हसनैन करीमैन की मोहब्बत को बयान किया है, तो सरकार का वो बयान करना ही इतना ज़्यादा दर्द और सोज का बाइस है, इतना ज़्यादा वो खूबसूरती वाला है। आप ज़रा देखिए, हम रोज़ नहीं अपनी औलाद के लिए दुआ करते, अगरचे रोज़ भी करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि वालिद वालदा बिलखुसूस मुसल्ला बिछाते हैं। अल्लाह बच्चों पर मेहरबानी फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने शहजादों के लिए दुआ फरमाई, और बंदा रोज़ दुआएं करता है, और हमारे यहाँ तो रट्टी रटाई दुआएं भी चलती हैं, रोज़ लोग दुआ करते हैं। लेकिन औलाद से रिश्ता इस तरह का होता है कि इंसान दुआ करता है तो उसके जज्बात उसके काबू में नहीं रहते। लोग तो बच्चों के लिए दुआ का पैगाम देते हुए रो पड़ते हैं, मेरे बच्चे के लिए दुआ करना। कभी गौर तो करो, तवज्जो तो करो मेरे भाई इस बात पर कि महबूब ने हसनैन करीमैन को सामने खड़ा किया, और खड़ा करके अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के बाकायदा दुआ की। कहा, ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और मालिक जो जो मेरे हसनैन से मोहब्बत करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। हमसे बाज़ जगहों पे कोताहियाँ हुई हैं, हम उसका एतराफ़ करते हैं। हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में दे दी जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। स्टेज जिम्मेदार लोगों का था, चला गैर जिम्मेदार लोगों के पास गया। नतीजा उसका ये निकला कि कौम बेचारी ऐसी चीज़ों में उलझ गई जो बिल्कुल उनके बस की बात न थी। हम जो अवाम हैं, हमारे ज़िम्मे बहस करना नहीं, हमारे ज़िम्मे तो गुलामी करना है, हमारे ज़िम्मे तो प्यार करना है। हमने मोहब्बत करनी है सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर हज़रत अमीर मुआविया तक, हर सहाबी से हमने प्यार करना है। और हमारे इमाम ने हमें कहा है इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि महबूब की औलाद के बच्चे बच्चे से प्यार करना है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अच्छा, अजीब बात है कि खुल के सीरत नहीं बताई लोगों को हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की। हमने यकीन से कहता हूँ नहीं बता सके हम लोगों को हज़रत मुआज़ इब्न जबल की फजीलतें, नहीं लोगों को आगाही हज़रत खालिद बिन वलीद के जज्बाए जिहाद से। कहाँ खबर है लोगों को कि हज़रत सालिम मौला कौन थे? कहाँ लोग जानते हज़रत उबई बिन काब कैसे आदमी थे जिनको इमामत का इंतखाब किया सैयदना फारूक आज़म ने कि आप तरावी पढ़ाएंगे? कहाँ इस पर सेमिनार हुए? कहाँ इन बुजुर्गों पर हमने काम किया? हज़रत सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु की दयानतदारी कब बयान की गई कौम के सामने?
अजीब बात है कि मुशाजरात तुम ले आए, जो चीजें तुम्हारे बयान करने की थी, बताने और सुनाने और समझाने की थी, वो तो तुमने, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं, हमने कुछ वक्त कॉलेज में गुजारा है, तो तमाम असातिज़ा जो डिग्री होल्डर भी होते हैं सारे तदरीस पर माहिर नहीं होते, यानी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी हर आदमी पढ़ाने में महारत नहीं रखता। अल्लाह ताला सलाहियतें देता है, कुछ चीज़ें खुदादाद होती हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उर्दू के टीचर आए क्लास रूम में और आके बच्चों से कहें कि किताब निकालो, तो बच्चे उठ के कहें कि उस्ताद साहब पहले आप बताएं, आप एमए उर्दू हैं, और अगर एमए उर्दू है तो फिर आपने एमएड किया है, और अगर किया है तो फिर आप मेरिट पे हैं कि सिफारिश पे हैं। बच्चों का हक बनता है ये बात करने का, जल्दी जल्दी बताएं, और अगर करें तो कम से कम मैं हूं तो मैं सबसे पहले उस बच्चे को क्लास से निकालूंगा और पहला लफ्ज़ ये कहूंगा कि तू बुनियादी तौर पर पढ़ना नहीं चाहता, इस तेरा हक नहीं बनता ना। ये बात मुझसे मेरा बड़ा करे प्रिंसिपल साहब करें या उस शोबे का को बड़ा करे, तू कौन होता है? वो खुदा के बंदे, सहाबा के मुशाजरात में बात करना अवाम का काम नहीं, हमारी ड्यूटी नहीं। हमें तो नबी पाक ने फरमाया सहाबी का नजूम, ये सारे सितारे हैं, तुमने इनसे हिदायत का नूर हासिल करना है। हमने तो देखना है उनकी सीरत में जो तकवा है, परहेजगारी है, जो हुजूर से वफा है। तो पहली तो गुजारिश आपसे ये है कि जम के प्यार करें रसूल पाक की औलाद से। मेरा एक देहात से ताल्लुक है। देहाती लोग वो होते थे जिनके मकान कच्चे होते थे पर अकीदे बड़े पक्के होते थे। मैं उलमा यहाँ ज़्यादा बैठे हैं और बुज़ुर्ग बैठे हैं, कुछ बातें ज़्यादा इसलिए भी नहीं कर सकता कि बुज़ुर्गों की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा बातें उस तरह नहीं करनी चाहिए कि इंसान बड़ा नासे महसूस हो। कैसा दस्तूर ज़ुबां मंदी है तेरी महफिल में, बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। अब तो चीज़ें आ गई महफिलों में, मजलिसों में, स्टेटस लगाने में। वो जो प्यार का खुलूस था ना, मेरे अब्बा जी बड़ी ईद पे चावल लाए घर में, इकट्ठे ले आए, वो बड़े अच्छे चावल थे। तो वो ख़वातीन पास करती थी अक्सर घरों में चावल, पहले सैंपल आता था। तो वो चावल बड़े अच्छे थे, पकाई बड़ी अच्छी थी, खुशबू बड़ी अच्छी थी, और अम्मा जी तबसरा भी करती थी कि दाना भी बड़ा लंबा लंबा हुआ है चावलों का, बड़े बेहतर थे, खुशबू बड़ी आई, पसंद बड़े आए। दो एक दफ़ा पके तो फिर उसके बाद घर में जब चावल पके तो कुछ और किस्म के पके। तो वाली साहब ने फौरन एतराज़ किया, कहने लगे वो जेड़े मैं ले आया सो चावल वड्डी थे वो कितने नहीं, एक दो बारी दिते ने, बाद च नहीं मिले। तो ये मैं आपको अनपढ़ और सादे लोगों की बातें बता रहा हूँ। अम्मा जी मेरी फरमाने लगी चौल बड़े प्यारे सन, सोने बड़े पक्के सन, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम ਨੂੰ इमाम हुसैन दी नियाज पकाएंगे। वहाँ हमने जो चावल भी पेश करने वो भी ज़रा ज़्यादा आला किस्म के हों तो फिर ही मज़ा आता है। ओ खुदा के बंदो, अपनी कल्बी कैफियत पर तवज्जो करो। उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, वारफ्तगी, शौक तेरे दिल से छलके, तेरी कैफियत हो, यानी सैयदा पाक का नाम आए तो तेरी नजरें खुद ब खुद झुकनी शुरू हो जाए। हसनैन करीमैन का तज़किर आए तो तेरा वजूद महसूस करे कि तू बहुत अजमतों वाले लोगों का जिक्र कर रहा है। उन लोगों के तज़कार तेरी तबीयत पर रौब पैदा करें, जलाल तारी हो तेरे ऊपर। लेकिन क्या करें इस दौर का जिसमें सिर्फ बहसें रह गई, उलझाव रह गया। अपनी मोहब्बत को मजबूत करें, वारफ्तगी और शौक को मजबूत करें। होता रहता है, दुनिया में चीजें होती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह लोग अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं ना, इस तरह अपने अकीदे और ईमान का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसमें कोई कमजोरी पैदा ना हो, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमजोरी ना रह जाए। यकीन, तयक्कुन, ईमान, अहले बैते नबुव्वत का प्यार तो आपको जिंदा करेगा। हसनैन की मोहब्बत तो खड़ा होना सिखाएगी। छोटी छोटी बातों पे ब्लैकमेल होने वाली कौम, जरा जरा सी बात पर हाथ पैर फूल जाना, जरा जरा सी बातों पर घबरा जाना, और जरा जरा सी बात होना तो उलझी उलझी टूटी टूटी बातें करना, रात भर नींद ना आना। हसनैन करीमैन से प्यार करो, जीने का सलीका आएगा।
डट कर जिंदगी गुजारने का सलीका नसीब होगा। जो चीजें इंसान को पूरे तौर पर कमजोर करती हैं और उसके अंदर जो चीजें कमजोरी लाती हैं वो सारी तो करबला में मौजूद थी। खुद महबूब करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, औलाद आदमी को कमजोर कर देती है। अपनी तकलीफ लोग सह लेते हैं, बच्चों की नहीं सही जाती। और जब आदमी परदेश में होता है, मैंने तो देखा है लोग पासपोर्ट संभाल के रखते हैं कि मुझे वापस लौटना है। लोग ख्याल करते हैं कि ये मेरा अपना इलाका नहीं, कहीं मुश्किलात ना आ जाए, मैं कहीं और हूं। लोग बड़ी तवज्जो करते हैं, कागजात समेटते हैं। परदेश भी है और शाला परदेसी कोई भी न थी वे। और फिर बच्चों का साथ भी है, फिर भूख और प्यास भी है, फिर शिद्दत की गर्मी भी है। लेकिन कमाल है ना हुसैन इब्ने अली का। कमजोर पड़ जाने वालों और जरा जरा सी बात पे गुर्बत के रोने रोना, और जब भी डिस्कस करना अपने आप को मजलूम साबित करना, इस तरह भी कौमें कभी खड़ी होती हैं। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इतने सारे लोगों की शहादतों के बाद भी जब मैदान में निकले तो पूरी साज धज से, यानी इमामा बांध के, यानी लिबास जेबे तन करके, यानी तलवार थाम के। और जब वो घोड़े पे आए हैं तो उनका बाकपन उसी उरूज पे था जो रंग मैदानों में रसूल पाक ने अपने सहाबा को सिखाया था। तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये कर, एक तो उनसे प्यार करें, दूसरा उनसे जीना सीखें। तीसरी बात यह है कि इनकलाब सवेरे नहीं आ जाया करता। हालात सुबह मेहनत करके शाम को बदल नहीं जाते। ये जो हमारे नौजवान बड़ी जल्दी नतीजा मांगते हैं ना, फटाफट ठीक होना चाहिए। और चूंकि हमारा तो सूफिया से ताल्लुक है ना, तो वो जो आदमी पूरा 6 महीने नमाजें पढ़ लेता है ना जमात से, फिर वो विलायत भी तलाश करने लग जाता है। वो कहते हैं इतनी सारी तस्बीहात तो पढ़ ली हैं, तो अभी तक मेरे ऊपर बड़ी सारी चीजें मुनकशिफ क्यों नहीं हुई, राज क्यों नहीं खुले। ओ भाई इधर देखे मेरी तरफ। जितने अंबिया दुनिया में आए सारे कामयाब होके गए, सारे अंबिया। लेकिन किसी का कलमा 100 लोगों ने पढ़ा है, किसी का 150 लोगों ने पढ़ा है। नबी कामयाब गए इसलिए कि जो ड्यूटी अल्लाह ने लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी सर अंजाम दी। ड्यूटी करना जिम्मेदारी है, रिजल्ट ना अपनी मर्जी का मांगे। जो बंदा अपनी मर्जी का रिजल्ट मांगता है वो कमजोर हो जाता है। आप अपनी ड्यूटी करें और फिर ड्यूटी करके नतीजा अपने रब पे छोड़ दें, मेहनत में कमी ना करें। यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। इमाम हुसैन शहीद हो गए तो अगली सुबह यजीद का तख्ता नहीं उलट गया था। इमाम अली मकाम की शहादत के तीसरे दिन हुकूमत नहीं टूटी थी। वो तो 4 साढ़े 4 साल हुक्मरान रहा, लेकिन फिर इस तरह उतरा है कि लोग जरा नाम भी लेते हैं तो डर डर के सहम सहम के लेते हैं। फिर इस तरह उतरा है कि वो हमेशा के लिए उतर गया। नजरिए गालिब आया करते हैं। कुछ वक्त के लिए बाज़-औक़ात कुछ लोगों का गलबा होता है, लेकिन हमेशा के लिए गालिब सच और हक रहता है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत दी, लेकिन वक्ती तौर पर वो हुक्मरान रहा, पर कयामत तक जो हुकूमत मिली है वो हुसैन इब्ने अली को मिली है और आप ही की हुकूमत रहेगी। लोग कई दफा सवाल पूछते हैं, इतनी मस्जिदें हैं जी मुल्क में, इतने लोग तबलीग करने वाले हैं जी, इतने लोग हैं जी, इतना काम हो रहा है, इतनी मसाजिद है, इतने मदरसे हैं, इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? तो मैं क्या करता हूँ, आपने गिन के बताया ना माशाल्लाह काफी हैं, तो ये भी तो इनकलाब ही है ना। ये इतने लोग आपको नजर आते हैं। मुझसे एक दफा एक साहब ने पूछ लिया कि उलमा जो मेहनत कर रहे हैं उसका नतीजा क्या है। मैंने कहा आपकी तो कई सारी सरकारी असामियाँ खाली हैं और हमारा हाल ये है कि रमज़ान में हो सकता है किसी हाफिज को कुरान सुनाने के लिए मस्जिद ना मिले, ये नहीं हो सकता किसी मस्जिद को हाफिज ना मिले। तो काम तो हो रहा है, दीन काम तो हो रहा है। मेरे अजीज कमजोर नहीं पड़े, नतीजा अल्लाह पे छोड़े। चौथी बात सुने, जो अहले फजल होते हैं ना, उनका फजल, उनकी इज्जतें ये अल्लाह ताला के फैसला करम पर मबनी होती हैं। ये शाने लोगों की दी हुई नहीं होती। लोगों का अपना मिजाज होता है,
अपनी तबीयत होती है। और हम जिस ज़माने में रहते हैं, इस ज़माने में तो हर आदमी का, चूँकि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हर आदमी का सोचने का एंगल भी अपना है, अपने हिसाब से लोग सोचते हैं। और आप किसी की तारीफ़ करके देखें किसी के सामने, वो कहेगा यार सारी बातें ठीक हैं, 99 ठीक हैं, पर वो हंसा नहीं मेरी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर ये हो भाई एक आध कमी तो वैसे भी रह जाएगी, इंसान है, हमारा मिजाज होता है। ये मत समझा करें कभी भी कि गलबा इधर ज़्यादा हो गया है, कसरत इधर। हमेशा कसरत सदाकत की दलील नहीं होती, इसको अच्छी तरह समझ लें। अल्लाह ताला जिन लोगों को अपने फजल से बुलंदियां अता करता है वो बहरहाल हमेशा बुलंद रहते हैं। अहले फजल की कदर अपने दिलों में हमेशा कायम रखें। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद कितने हुक्मरान आए। हम सादे लोग हैं, शायद हम सब के नाम ना बता सकें, लेकिन इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सारी दुनिया जानती है। उनके करीब बैठने वालों में हजरत हसन बसरी का नाम सारा ज़माना जानता है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, वक्त इक़्तिदार कई दफ़ा बड़ा लुत्फ़ देता है, और लोग जब बात करते हैं तो बड़ी फैल फैल के करते हैं, और जब गुफ्तगू करते हैं तो उनका लबो लहजा उनके हाकिमाना अंदाज की गवाही दे रहा होता है। लेकिन दुनिया में गालिब नजरियात हुआ करते हैं, सच्चाइयां गालिब होती हैं, एक तरतीब होती है हक कहने वालों की। वक्त का हुक्मरान भी तवाफ़े काबा कर रहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी कर रहे थे, फरज़क शायर भी उसी तवाफ में मौजूद था। तो उसने जब देखा ना लोगों का ज़्यादा रुझान तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ है, तो फरज़क को बुला के कहने लगा ये बंदे गिनो जो ज़्यादा उधर तवज्जो करते हैं और मेरी तरफ नहीं देखते, इनका बाद में कुछ इलाज करना है। बंदे गिन लेते हैं ना, नहीं पता आपको, इलेक्शन के दिनों में पता कर लेते हैं किस किस गली ने वोट नहीं दिए, अगली भी बन गई, उससे अगली भी बन गई, बीच वाली रह गई, इन्होंने वोट नहीं दिए थे, इन्होंने जलसा नहीं कराया। उसने कहा ये सब लोगों का उधर रुझान है, हालांकि हुक्मरान मैं हूं। तो बड़ा सियाना था वो शायर, बाजू थाम के बादशाह का हिला के कहने लगा तो लोगों की छोड़, मुझे तो यूं लगता है जिधर जिधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुड़ते हजर अस्वद का रुख भी उधर ही होता चला जाए। तो ये जो खुदाई इनाम है इनका तू क्या करेगा, ये जो अल्लाह की दी हुई शान है इसका तू क्या करे। जो अल्लाह तबारक व तआला महज अपने फजल से किसी को इनाम देता उसमें तू कैसे दखल देगा। दोस्तों याद रखना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महज अल्लाह का फजल होती है। बाद में लोग कह देते हैं मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने बड़ी जद्दोजहद, मेहनती तो और भी बड़े थे, तुझ पर फजल हो गया है तो अब जरा झुकना सीख, अब तू ना वापिस आना सीख। अगर देखे ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग बड़े बासलाहियत, लेकिन अल्लाह ताला की शान होती है, उसने किसको किस अंदाज में कब नवाजना है ये उसका इरादा करम है। बातें जो कि अर्ज किया था ज्यादा नहीं करनी, बात समेटने की तरफ आ रहा हूँ। हम ना बाज़ों का बड़ी बात करना चाहते हैं, और हम तो उस जमाने में रहते हैं जिस जमाने में छोटी सी भी कोई मेहनत करना लगता है तो वो कहता है मैं तो करबला में खड़ा हूँ। हालांकि भाई ये बड़ी आखिर की बात है, आप थोड़ा सा ना करीब कोई की मिसाल दे लें, अभी आप इतना दूर नहीं जाएं, वो तो बड़ा इंतहाई इकदाम है, वो बड़ी आगे की बात है। हर आदमी, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब करबलाएं सजेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उसवा हुसैनी पर अमल करने वाले सैकड़ों मुसलमान मैदान में होंगे, और वो वक्त आता रहा है दोबारा भी आएगा, तो इंशाअल्लाह मैदान में होंगे। लेकिन जो इमाम अली मकाम ने हमारे सामने आम लोगों के सामने सीधे रखी है उस पर तो अमल करें। जल्दी से चंद एक बातें अर्ज करता हूँ, जल्दी से। नबी पाक अलैहिस्सलाम और हुजूर की औलाद का जो फ़क्र है वो फ़क्र इख्तियारी है। महबूब तो मालिक है और खुद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, चाहूँ तो नबी और बादशाह बन जाऊँ। लेकिन ये हुजूर ने दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना और एक वक्त फाका देना। सिर्फ मीठा ही खाना सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। अल्लाह से दुआ मांगी। हर बंदा अपनी औलाद के लिए पैसे ढूंढ रहा है और महबूब ने तो एक वक्त का फाका मांगा है। ये भी तो जरा देखे ना, इस पर भी तो जरा गौर करे ना मेरे अजीज। लोग कहते हैं जनाब 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा आप इमाम राजी को पढ़ें, 3 दिन रोजा रखा है,
तमाम अहले बैत ने, और तीनों दिन जब इफ्तार का वक्त आया तो दरवाजे पर फकीर आया है और खाना उठा के दे दिया है। तो जिनकी माँ 7-8 साल की उम्रों में ही तरबियत करे 3-3 दिन भूखे प्यासे रहने की, उनके लिए फिर मैदानों में 3 दिन भूखे प्यासा रहना मुश्किल है। ये उनके लिए मुश्किल होता है जिनके दाएं बाएं 2-2 एसी चल रहे होते हैं। उनके लिए मुश्किलात होती हैं जिनके टिश्यू पेपर पकड़ने के लिए भी 4-4 लोग खड़े होते हैं। उनके लिए मुश्किलात होती हैं साहब जिनकी बचपन से तैयारी हो और जिनको भूख काटना आता हो। आप पढ़ लें सीरत की सारी किताबें जो सैयदा पाक पर, अहले बैत नबुव्वत पर लिखी गई हैं। अजीब है, इनफिरादी है लिखने वाले भी। हुजूर के काशाना नूर का अंदाज लिखते हैं तो सारे लिखते हैं कि महीना महीना चूल्हा नहीं जला। और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कई चांद गुजर गए, हमने चूल्हा नहीं जलाया, खजूर पानी पे गुजारा। ये भी सारे सीरत निगार लिखेंगे। और चंद सफ़े छोड़ के ये भी सारे लिखेंगे कि घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, पर जो दरवाजे पे आया है उसे झोली भर के अता फरमाया। ये भी अंदाज अपनाइए। हमारे पास जो है वो सिर्फ हमारे लिए है। हालांकि नबी करीम ने फरमाया 2 का खाना है तो 3 खा लो, 3 का है तो 4 खा लो। सिर्फ हुक्मरानों का रोना रोए कि वो गरीब की मदद नहीं करते। यहाँ जो जिस गांव में जिस मोहल्ले में मालदार होता है फौरन मकान बदलता है और वहां चला जाता है जहां सारे अमीर ही रहते हैं। फिर जब उसे गरीब दिखाई कोई नहीं देता तो दर्द कैसे गरीबों का होगा। मेरे अजीज, ये अहले बैत नबुव्वत से सीखें सादगी में रहना, थोड़े पे गुजारा करना और इसके बावजूद अल्लाह के बंदों को देना। और फिर सीखो ना मेरे महबूब की औलाद से मुसल्लों को आबाद करना, अल्लाह के हुजूर हाजिरी देना, इबादत करना। मैं भी दावा करके गुजर जाता हूँ निस्बत बड़ी चीज है, कोई इनकार नहीं बड़ी चीज है, लेकिन क्या इसका माना यह है कि आप आजाद हो जाएंगे हर नेक अमल से? जिनकी निस्बतें मजबूत होती हैं वो तो ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। सब सैयां रल पानी नु चलियां, कोई कोई मुड़सी भर के, तो जिन्हों ने भर के सिर ते चाया, यानी जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, जिन्होंने भर के सिर ते चाया उते कदम रखन डर डर के। आपकी निस्बत ज्यादा मजबूत है तो आपको तो हसास होना चाहिए था। मुस्तहब्बात के मामले में भी आपको मजबूत होना चाहिए। और आप आजादी की बात कर रहे हैं। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन इब्ने अली 2 ही बातें हैं, या बैत होगी या जंग होगी। तो इमाम ने फरमाया सुबह बताएंगे। हजरत अब्बास अर्ज करने लगे भाईजान आपका फैसला तो मुझे पता ही है, तो सुबह बताने का क्या मतलब हुआ? अभी बता देते कि हमें बैत नहीं करना, जंग ही करना है। तो इमाम फरमाने लगे अब्बास साहब का क्या ख्याल है? सोचने के लिए टाइम मांगा है। कहा हुजूर फिर किस लिए? तो नौजवानों ये आपने याद रखना है। इमाम फरमाने लगे अब्बास तुझे पता है ना हुसैन को सजदों से बड़ा प्यार है, सजदों से बड़ा प्यार। अल्लाह करे इस कौम को सजदों से भी प्यार हो, तिलावत कुरान मजीद की भी इन्हें लज्जत नसीब हो। कहा तुझे पता है ना सजदों से, मैंने तो एक रात का इसलिए कहा है कि जरा रज के सजदा करूं अपने रब। हाँ हाँ जंगे अच्छी तदबीर से लड़ी जाती हैं, असलाह मजबूत होना चाहिए, सफ बंदी आला करेंगे तो काम चलेगा। लेकिन बदर की सारी रात अल्लाह से दुआ मांगना ये भी मेरे रसूल पाक का तरीका है। आपको अल्लाह की मदद और ताईद को भी तलब कर। सुने जी सुने, अल्लाह आपको जज़ा दे। बात खत्म करने लगा। दोस्तों मजबूत जब लोगों का मुसल्ला होता है, इबादतें हो, ये आप मुसल्ले से जुड़ जाते हैं और रूहानी तरक्की होती है तो फिर दयानतदारी भी पैदा होती है, फिर लुक़मा हराम से भी इंसान बचता है। फिर जब वो इबादत की तरफ बढ़ता है तो उसकी तबीयत के अंदर बाज़ चीज़ों से वैसे ही कराहत पैदा हो जाती है। तो इमाम अली मकाम से सीखें। जब आप शहीद हो गए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया ज़ालिमों तुमने उसे शहीद किया है जो कसरत से नफल पढ़ने वाले थे, कसरत से रोज़े रखने वाले थे नफली। अपनी तबीयत में अहले बैत नबुव्वत की सादगी को लाएं, इस मुरव्वत को लाएं। और फिर आखिरी बात यह है कि यजीद फासी को फाजिर था
تو امام علی مقام نے فرمایا سب کچھ کٹ سکتا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ ہم تو تھوڑی تھوڑی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، بالکل تھوڑے نفع کے لیے بھی ہمارے ارد گرد ظالم ہوتے ہیں۔ ہم جرت مند نہیں، اپنے قبیلے میں بھی حق نہیں کہتے، دوستوں کے بیچ بھی یہ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی پر ہم ڈرتے ہیں میرا نام نہ لگ جائے۔ وہ ایک دوستوں میں، فیملی میں ایک جگہ ایک بچے کو آپریشن تھا، کچھ مشورہ دے رہے تھے نہیں کرانا، کچھ دے رہے تھے کرانا ہے، تو ایک صاحب میرے کان میں کہنے لگے میں میڈیکل سے، رکیں جی بات سنیں، ایک دوست میرے کان میں کہنے لگے میڈیکل سے وابستہ ہونا آپریشن ہی ہے، تو میں نے کہا مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے پھر میرا نام نہ لگ جائے، اور میں نے کہا یار تو میرا نام لے دے۔ کیا مطلب؟ حدیث پاک میں موجود ہے، سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے کہے گا فلاں جگہ حق بات کہنی تھی تو نے کیوں نہیں کہی؟ تو عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا، تو رب فرمائے گا میرا زیادہ حق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا، حق تو میرا بنتا تھا تو لوگوں سے ڈرتا رہا۔ میرے عزیز، سب سے پہلے گھر سے بات شروع کریں، گھر میں تو خیر کہنا شروع کریں، حق کہنا شروع کریں، قبیلے میں تو کہنا شروع کریں، اپنے دوستوں کی محفل میں تو آپ اس بات کا اعادہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ ہم گڈ بک میں رہیں ساری دنیا کی، حالانکہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ کے بندے پرواہ نہیں کرتے اگر لوگ ان کی ملامت بھی کریں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو وہ پرواہ نہیں کرتے یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور اللہ یہ فضل جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ رضوی صاحب کی والدہ مرحومہ کے حق میں فضل و احسان والا فیصلہ فرمائے، اتنے سارے احباب جو تشریف لائے ایک ایک پہ اللہ فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔